بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسحاق ڈار نے مہنگائی اور غربت میں اضافے کا عندیہ دے دیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے آئندہ مالی سال 2023-24 کا بجٹ پیش کر دیا، جس کا حجم 14,460 ارب روپے سے زائد ہے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی اجلاس میں بجٹ سے متعلق تقریر کرتے ہوئے اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ اتحادی حکومت کا دوسرا بجٹ پیش کرنے کا اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ معیشت کی بہتری کے لیے کچھ اہم فیصلے کرنا پڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سخت فیصلوں سے عوام کو مہنگائی اور غربت میں اضافے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بڑے اضافے کی منظوری۔ وفاقی کابینہ نے 1 سے 16 گریڈ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35%، جبکہ اس سے اوپر کے گریڈ کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافے کی منظوری دے دی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ اس کے علاوہ کابینہ نے پینشنز میں 17.5% اضافے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ کابینہ نے کم سے کم اجرت میں 7,000 کا اضافہ کرتے ہوئے 32,000 روپے مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز ملک میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جمعے کے روز انٹر بینک میں ڈالر 12 پیسے مہنگا ہو کر 286 روپے 93 پیسے پر بند ہوا۔ امریکہ اور عرب اتحاد ممالک کی 2 ہفتے جاری رہنے والی فوجی مشقوں کا اختتام۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ خلیج فارس تعاون تنظیم کے اراکین اور امریکہ کے درمیان ہونے والی جنگی فوجی مشقوں کا مقصد فوجی توازن کا ارتقاء، خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو آمادہ کرنا اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنا تھا۔ اس کے علاوہ خلیج فارس تعاون تنظیم کے ممالک کے درمیان اسٹریٹجک اور فوجی تعلقات کی مضبوطی کا اظہار کرنا تھا۔ روس سے ہندوستان کی تیل درآمدات میں مزید اضافہ۔ روس سے ہندوستان کی تیل درآمدات میں روس اور یوکرین کی جنگ سے پہلے کے مقابلے میں 1500% کا اضافہ ہو گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جاری کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے رپورٹ دی گئی ہے کہ جنگ یوکرین سے قبل روس سے ہندوستان کی تیل درآمدات 67,000 بیرل یومیہ تھی، مگر جنگ کے بعد روس کے خلاف ڈالے جانے والے دباؤ کی بنا پر روس اپنا تیل سستی قیمت پر برآمد کرنے پر مجبور ہو گیا، جس کے بعد ہندوستان نے روس سے تیل درآمدات میں تیزی سے اضافہ کر دیا۔ روس سے ہندوستان کی تیل درآمدات میں جنگ یوکرین سے قبل کے مقابلے میں 1500% کا اضافہ ہوا ہے۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ تاحال قابو سے باہر۔ موسمی تغیرات کی وجہ سے کینیڈا کے جنگلات میں لگنے والی خوفناک آگ پر تاحال قابو نہیں پایا گیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے صوبے کیوبیک میں 160 مختلف مقامات پر لگی آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری ہیں، جس سے لگ بھگ 45,700 ایکڑ رقبہ جل کر خاکستر ہو گیا۔ 600 فائر فائٹرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آگ سے اوٹاوا اور کینیڈا کے سب سے بڑے شہر ٹورنٹو شدید متاثر ہوا ہے۔ اب تک 11,000 افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ دفاعی بجٹ میں اضافہ۔ نیوزی لینڈ کی فوج کے بڑھتے ہوئے استعفوں میں کمی آ گئی۔ نیوزی لینڈ کی مسلح افواج میں بڑھتے ہوئے استعفوں میں کمی۔ افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ فوج کے بجٹ میں اضافے کی وجہ سے تاریخ کی بلند ترین استعفوں کی شرح کم ہو گئی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کی افواج میں پچھلے 2 سال کے دوران 30% تربیت یافتہ سٹاف مستعفی ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بحریہ کو 3 بحری جہازوں اور P-3 اورین طیاروں کے پورے فلیٹ کو جلد ریٹائرڈ کرنا پڑا، کیونکہ انہیں چلانے کے لیے نفری ہی نہیں تھی۔ سعودی عرب نے نیا ویزا متعارف کروا دیا۔ سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے
वजारत सरमाया कारी के ताउन से नया वीज़ा मुतारफ करवाया है। ये वीज़ा इन्वेस्टर विजिटर बिजनेस वीज़ा होगा जिसे ऑनलाइन जारी करवाया जा सकेगा। सऊदी वजारत खारजा ने बताया है कि बिजनेस वीज़े के इजरा का मकसद सरमायाकारों को सऊदी अरब में सरमायाकारी के इम्कानात से वाकफियत का मौका फराहम करना है। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक इन्वेस्टर विजिटर वीज़ा सऊदी दफ्तर खारजा के नेशनल वीज़ा पोर्टल के जरिए जारी करवाया जा सकेगा। जो सरमायाकार बिजनेस वीज़ा हासिल करना चाहते हों इन्हें दफ्तर खारजा के मुश्तरका नेशनल वीज़ा पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। यूक्रेन को फौजी साजो-सामान की फराहमी, जापानी सफीर रूसी वजारत खारजा तलब। रूस की वजारत खारजा ने जापान की तरफ से यूक्रेन को फौजी साजो-सामान फराहम करने पर जापानी सफीर को तलब कर लिया। जापान ने पिछले महीने यूक्रेन को 100 फौजी गाड़ियां फराहम करने का वादा किया था। इससे कबल जापान ने हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स फराहम की थी। मॉस्को का दावा है कि टोक्यो कैफ को बख्तरबंद गाड़ियां और पहाड़ी इलाकों में चलने वाली गाड़ियां भी दे रहा है। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि जापान को बता दिया गया है कि इस इकदाम से अदावतों में इजाफा होगा जबकि यूक्रेन में इंसानी जानें भी ज़ाया होंगी। वाज़ेह है कि जापान को बरामदी कवानीन के तहत वो किसी भी मुल्क को मोहलिक हथियार फराहम नहीं कर सकता। नैब तरामीम, आसफ अली जरदारी समेत दीगर अफराद के खिलाफ रेफरेंसेस वापस। एहतसाब अदालत ने कवानीन में तरमीम के नतीजे में आसफ अली जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस नैब को वापस भिजवा दिए। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसफ अली जरदारी और दीगर मुलजमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस पर समाअत एहतसाब अदालत में हुई, जहां अदालत ने 4 रेफरेंसेस नैब को वापस भिजवा दिए। बहरा अरब में मौजूद समुद्री तूफान बायपर जुआई ने पाकिस्तान और भारत का रुख कर लिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक बहरा अरब में सर्कुलेशन के बायस समुद्री तूफान बायपर जुआई ने रुख तब्दील कर लिया है, जो अब शमाल और शमाली मशरक की जानिब बढ़ रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है कि समुद्री तूफान कराची के जनूब में 1120 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इनका कहना था कि तूफान कौन से मुल्क के साहली इलाकों पर असरअंदाज होगा ये कहना अभी कबल वक्त होगा। सरदार सरफराज ने मजीद कहा है कि तूफान के मरकज और गिरदनवा में तंदो तेज हवाएं चल रही हैं। बजट से कबल सोने की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में इजाफा हो गया। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 2300 रुपये बढ़कर 2,29,300 रुपये हो गई। आदादोशुमार के तहत 10 ग्राम सोने की कीमत 1972 रुपये बढ़कर 1,96,588 रुपये हो गई। श्रीलंका गुज़िश्ता साल गिरफ्तार मुजाहिरीन की रहाई के लिए हजारों तलबा का सड़कों पर मुजाहिरा। श्रीलंका में गुज़िश्ता साल गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन की रहाई के लिए हजारों तलबा सड़कों पर निकल आए। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो में सैकड़ों तलबा ने गुज़िश्ता साल हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार किए गए कारकुनान की रहाई का मुतालबा करने के लिए मार्च किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे और नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन फायर किए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि दर्जनों तलबा और कारकुनान की कैद सियासी जुल्म सितम के मुतरादिफ है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट के साथ अहम कवानीन मुतारफ करवाने का भी फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक डॉलर और दीगर करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सज़ा देने के लिए कानून साजी का फैसला किया गया है, जिसके तहत गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माने की सज़ा के लिए कानून साजी होगी। नए कवानीन का इतलाक गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले अदारों और अफराद पर होगा। ज़राए का कहना है कि मुल्क में गैर मुल्की करेंसी लाने की हद बढ़ाने के लिए भी कवानीन मुतारफ करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत बैरून मुल्क से आने वाले 1 साल के दौरान $1 लाख तक साथ ला सकेंगे। मुल्की ज़र मुबादला में बड़ी कमी।
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 17 کروڑ 82 لاکھ ڈالر کم ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق 2 جون کو ختم ہونے والے ہفتے تک ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب 33 کروڑ ڈالر رہے اور اسٹیٹ بینک کے ذخائر 17 کروڑ 85 لاکھ ڈالر کمی سے 3 ارب 91 کروڑ ڈالر رہ گئے۔ دوسری جانب کمرشل بینکوں کے ذخائر 3 لاکھ ڈالر اضافے سے 5 ارب 42 کروڑ ڈالر رہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔